press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, again welcome back to the class. So that is in the last class we have solved the problems so based on the different forms of the lines. So we have solved some of the extra problems so which are not in the NCERT textbook. So today also let us solve some of the problems so of other book so that you get the idea how to solve or how to apply so the concepts and writing the equation. So now let us solve the next problem, that is the part of the intercept. So that is the portion of a straight line intercepted between the coordinate axis is divided by the point 4 comma minus 3 in the ratio 4:5. Then we have to find the equation of the line. But in the competitive part, so this becomes straight line chapter, it becomes easy to solve because by considering option itself, we can solve so many examples. So that is because the point they lie on the line and they must satisfy the equations. Based on that, we can directly consider the options and find the answer. So here the portion of a straight line, the portion of a straight line intercepted between the axis of coordinate between the axis of coordinates is divided by the point 4 comma minus 3 in the ratio 4:5. In the ratio 4:5. Full stop. Find its equation. We have to find its equation. So question anna innondsala odi avag nimige idea sigutte. The portion of a straight line intercepted between the axis of coordinates andre we have to take the intercept form of the line. Let the required line L be in the form x by a plus y by b equal to 1. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ದ ಲೈನ್ intercepted between the coordinate axis, this is the line L, let it cut the x axis at A, y axis at B.
Now between the coordinate axis andre idu bantu is divided by the point. You take the point 4, that is P 4 comma minus 3 in the ratio 4 is to 5. So 4 is to 5. Let P divide AB in the ratio 4 is to 5. AP is 4, PB is 5. The coordinates of A is A comma 0. That of B is 0 comma B. So that is intercepted by the coordinate axis. So here let the line L, let the line L cut the x-axis, cut the x-axis at A and y-axis at B, y-axis at B, and hence we have, so intercept form prakara we have the coordinates of A, we have to take it as A comma 0 and B coordinates, and the coordinates of B is 0 comma B. A ಮತ್ತೆ B ಎರಡರದು coordinates ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ now that part of that line AB is divided by the point 4 comma minus 3 ಅಂದ್ರೆ AB ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, AB ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ AB line is divided by the point 4 comma minus 3 in the ratio 4 is to 5. So take P equal to 4 comma minus 3, take P equal to 4 comma minus 3. So given that P divides the line AB in the ratio now ratio ಆ ಕಡೆ change ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 4 is to 5. This is the value of M and this is the value of N. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So P divides the line AB in the ratio 4 is to 5. A point in a coordinates x1 y1, B point in a coordinates x2 y2. Now we have to use the internal division formula. So using internal formula, we get P divides ಅಂದ್ರೆ P ಎಡಗಡೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. M into x2, here the value of M is 4 is to 5, ಹೌದಾ? M value is 4, N value is 5. M into x2 0 ಇದೆ, 0 plus N into x1, N 5 ಇದೆ, x1 A ಇದೆ, plus 5A divided by M plus N. ಅಂದ್ರೆ 4 plus 5 is 9. M into y2, M value 4, y2 is B, it we get 4B. N into y1, N value 5, so y1 value is 0. ಹಾಗಾಗಿ 5 into 0 ಅಂದ್ರೆ 0 divided by M plus N. Now there is an equality between the two coordinates. Xx coordinate ಅನ್ನ equate ಮಾಡಿ, we get 4 equal to 5A divided by 9 and minus 3 equal to 4B divided by 9. Now you write the values of A and B. So therefore A equal to
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 9 4s are 36 divided by 5 and b equal to small b 9 3s are 27 by 4. ಸೊ ಈಗ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ therefore equation 1 becomes equation 1 becomes x divided by a value 36 by 5 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ plus y divided by minus 27 by 4 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ equal to 1. That is 5x by 36 minus 4y divided by 27 equal to 1. Now you take the LCM between 27 and ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 36 ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ LCM ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 36 ಮತ್ತೆ 27 ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 9 3s are 36 ಮತ್ತೆ 27 you take LCM. 3 1s are 3 2s are 9 3s are I think again we get in 3 9 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 9 4s are 9 3s are so that is 3 4s are 3 3s are ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 into 12 9 into 12 the LCM is 9 into 12 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ 36 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 into 9 12 9s are 108 ಆಗುತ್ತದು. 12 9s are 108. So 3 3s are 9 9 3s are 27 into 4 ಅಂತಂದ್ರೆ we get 108. So 36 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 36 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 36 into 27 36 I think we get 3 times. So 15x. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 3s are 18 3 and 8 ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ 3 times. Next 7 4s are 28 I think it becomes 4 4s are 16y equal to 1 or 15x minus 16y equal to 108 is the required equation of the line for the given data. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ AB ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ A and B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ AB ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್. So next question here. So we have to find
ಹೌದಾ? We have to find the intercepts made by a line. Next example, the intercepts made by a line on the x-axis and y-axis, on the x-axis and y-axis are in the ratio 2:1. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2:1. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫೈಂಡ್ ದ equation of the line. Find the equation of the line if it bisects the line joining 3, -4 and 5, 2. ಸೊ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಓದಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರನ್ನೇ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಬಿ x divided by a plus y divided by b equal to 1. Equation 1. Now ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಗಿವನ್ ದಟ್ intercepts andre AB in the ratio 2:1, that is A divided by B equal to 2 divided by 1 or B equal to A by 2. ಯಾವ ಥರನಾರು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಸೋಣಂತೆ. ನಾವು ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ A, 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಬಿ 0, B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಒ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ನಾವು ಏನು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ as C and this point as D. So 5, 2 and P is the midpoint of C and D. 3, 4. We have to find the equation of the line if it bisects the line joining the given 2 points 3, -4 and 5, 2. So that means bisect ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ P be the midpoint of C and D. C ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು.
ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಗರು ಬರೆದು ಎಲ್ಲದೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಟೇಕ್ ಸಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, -4 and d equal to 5, 2. Let P be the bisected point of CD. So therefore P, it is equal to midpoint formula, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. Now the P becomes 4, -1. The P, it becomes 4, -1. So now this point P, it lies on that line. Now we have to find bisected. Find the equation of the line. So which is the line joining, bisected of the line joining the points, that is 3 and 4. That means here P is the midpoint of C and D. So ನಮಗೆ ಇವಾಗ P ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ P is the midpoint of AB ಆದರೆ then A by 2 equal to 4. So ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ we have to find the values of A and B. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ P, it is not the midpoint of AB, but it is the midpoint of CD ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ let P divide AB in the ratio, P divide AB in the ratio K is to 1. Then we get, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, that is 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, we get A equal to 2B ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. then we get P ಗೊತ್ತಿದೆ 4, -1. It is equal to, you take the ratio as so K is to 1, this is M value and this is N value. ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, m into x2 plus n into x1. x1 is A, 1 into A is A, divided by K plus 1. Next, m into y2. So m value is K, y2 is B. So ಅಲ್ಲಿಗೆ B, y2 is B, m value is K. So now ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು divided by, so K plus 1. n into y1 is 0, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, m into y2, m ಅಂದ್ರೆ K, y2 is, x2 is 0, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಆಯ್ತು. Now implies, so A divided by K plus 1 equal to 4 and BK divided by K plus 1 equal to -1. So now we have to get the values of K, AB. I think P becomes the midpoint of AB. Let us see.
So now here A is 4 divided by, but ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು, so that is by equation 2 we have the ratio A is to B equal to 2 is to 1 ಅಂದರೆ A equal to 2B. A equal to 2B. A is nothing but 4 into K plus 1. It is equal to, so B ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತವಾಗ 2 into B ಅಂದರೆ, so minus of K plus 1 divided by, A ಅಂದರೆ 4 into K plus 1, B ಅಂದರೆ divided by K. So K plus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ, that is 4K equal to minus 2, that is K equal to minus 1 by 2. K it is equal to minus 1 by 2. ಈಗ ನನಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ K ನ, we get A and B. So now but A equal to 4 into K plus 1, that is equal to 4 into K value is minus 1 by 2 plus 1, that is 4 into half, that is equal to 2. Next B equal to, illide B equal to minus K minus ಅಥವಾ minus of K plus 1 divided by K, that is equal to minus of minus 1 by 2 plus 1, K value minus 1 by 2. So ಮೇಲೆ ನನಗೆ minus 1 by 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆನು minus 1 by 2, therefore B equal to 1. So A equal to 2 and B equal to 1. So therefore so equation 1 becomes x divided by A plus y divided by B equal to 1. X divided by A plus y divided by B equal to 1. So this is the required equation of the line, or this can also be written as x plus 2y equal to 2. X plus 2y equal to 2. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 2, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಈಸ್ ಟು ಬಿ 2 ಈಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. That is the coordinates of P are, so 4 comma minus 3, I think it is 4 comma minus 3. ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4, I think the midpoint is we get the midpoint as 4 comma minus 1. 4 comma minus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ x ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಿ y ಜಾಗಕ್ಕೆ minus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 minus 2 is 2, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೋ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀರಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ 2 and y intercept is 1. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ A:B ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2 or more ಆಪ್ಷನ್ಸ್, 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 4,-1 ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ 4,-1 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನಿನ ಮೇಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ -1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ LHS = RHS ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 4, ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. 4 - 2 ಅಂದ್ರೆ 2. ವಿ ಗೆಟ್ RHS. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಇದು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ RHS ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we have to find the ratio in which now you take next example. Find the ratio in which the line, this is also important problem, the line 4x plus 3y minus 5 equal to 0 divides the line joining, divides the line joining the points, -1,5 and second point is 2,4. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ -y1/y2. y1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, y2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ -x1/x2. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
we have to find the ratio in which the line joining the points, ಹೌದಾ, you take the line as let 4x plus 3y minus 5 equal to 0, equation 1, comma, next take a equal to minus 1 comma 5 and b equal to 2 comma 4. The line joining the points, you take the point as A and you take this point as B. The line joining the points minus 1 comma 5 and B is 2 comma 4. The line joining the points, I think ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಡೆದು ಚೂರು. So let us write here. ಈ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Now this is A minus 1 comma 5 and this is point B 2 comma 4. So we have to find in what ratio the given line L, that is 3x plus 4x plus 3y minus 5 equal to 0. ಸೊ ಆ ಲೈನು ಎ ಬಿ ಲೈನನ್ನು ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೈನನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ದ ಲೈನ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಎ ಬಿ at the point P and let P divide AB in the ratio k:1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈನನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಲೈನು ಎ ಬಿ ಲೈನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ P ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ P let P divide AB in the ratio k:1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಟ್ ಲೈನ್ 1 ಕಟ್ ದ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ at P. Next ಅಲ್ಲಿ let P divide AB in the ratio k:1. Hence we get P ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆಗಿರುತ್ತೆ. P ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು x1 y1, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. x2 y2, ದಿಸ್ ಈಸ್ m ಈಸ್ ಟು n. m ಇಂಟು x2 is 2k plus n into x1, n value 1, x1 is -1 divided by m plus n. m into y2 4k plus n into y1 5 ones are 5 divided by k plus 1. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು p ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು k ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಎ ಬಿ ಅಟ್ P ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಆ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಲೈನ್ 1ನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ x ಮತ್ತೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ RHS ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. x ಜಾಗಕ್ಕೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, y ಜಾಗಕ್ಕೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ.
So now the next point is here. Let since the point P lies on the given line 1, comma, substitute its x and y coordinates in equation 1, then we get so 4 into x ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ 2k minus 1 divided by k plus 1, 3 into y coordinate ಹಾಕಿ 4k plus 5 divided by k plus 1, so minus 5 equal to 0. So now k plus 1 is LCM here. We have to take k plus 1 LCM and simplify. So k plus 1 LCM ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 8k minus 4 plus 4 3s are 12k, 5 3s are 15. So ಇದು LCM ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. minus 5k plus into minus is minus 5 ones are 5 equal to 0. ಸೊ ಈಗ k ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 8k ಅಲ್ಲಿ 5k ಹೋದ್ರೆ 3k ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 12k plus 3k ಅಂದರೆ 15k. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 15 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ 10 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 10 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ 6 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 15k ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ k ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 6 divided by 15. 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 2s are 6, 3 5s are. So that is k is to 1 equal to minus 2 divided by 5. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ನಮಗದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ hence you have to write the conclusion. Hence, comma, the given line divides the line AB externally, negative ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ, externally in the ratio. ಸೊ k is to 1 ಅಂದ್ರೆ 2 is to 5. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ the line joining the given 2 points externally in the ratio 2 is to 5. So that is the method to find the ratio of that line which divides AB. Now another problem. Find the ratio in which the line 3x plus 4y so equal to 7 divides
divides the line joining the points 1, 2 and -2, 3. So line joining the points 1, 2 and -2, 3. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ, the second point as B, ಇದು A, ಇದು B, B is -2, 3, A is 1, 2, x1, y1, ಇದು x2, y2. So let the line 3x plus 4y minus 7 equal to 0, let it cut AB at P. So at P, and let P divide AB in the ratio k is to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಇದರ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, let 3x plus 4y minus 7 equal to 0, equation 1, cut the line AB at P, where A equal to 1, 2 and B equal to, so ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ -2, 3. let P divide, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ AB in the ratio ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, k is to 1. Now we have to apply the internal division formula. So then we get the value of k. We have to check whether k is positive or negative. k value positive ಬಂದರೆ internal division ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. k value negative ಬಂದರೆ external division ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now we have to apply the division formula. So therefore P, it is equal to m into x2 3k plus 1. So divided by k plus 1. Formula ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ. m into y2, ಸಾರಿ m into x2 ಅದು -2k. ಇದು m into y2, m value k, y2 is 3k. n into y1 ಅಂದರೆ +2 divided by k plus 1. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ the point P lies on the line 1, we have x ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, y ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 3 into x coordinate minus 2k plus 1 by k plus 1, 4 into y 3k plus 2 divided by k plus 1. So -7 equal to 0. Now k plus 1 is LCM. -6k plus 3 plus 4 3s are 12k plus 8. So -7k -7 equal to 0. ಈಗ ಇವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 12k ಅಲ್ಲಿ 7k ಹೋದರೆ 5k ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5k -6k is -1k. we get -k. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ,
8ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 3 + 1 ಅಂದರೆ 4. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ k = 4 or k is k/1 = 4/1. So k value positive ಇರೋದ್ರಿಂದ, so we say that the line it divides internally, the line AB in the ratio 4:1. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ hence, comma, the given line 1 divides the line AB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ internally in the ratio 4:1. So that is the conclusion part of the problem. So that is the solution of the given problem. So that is the method to find the ratio in which the given point, the given line divides the given line joining the points. So thank you, students. Let us continue in the next class. Thank you.